সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের মিটে। আমরা যেহেতু কদিন আগেই স্বামী যোগানন্দজির জন্মদিন পালন করেছি তিথি পুজো অনুযায়ী, জন্মতিথি অনুযায়ী, সেই জন্যে আজকে আমরা যোগানন্দজির জীবন ও শিক্ষা তার উপর একটু পড়ব। Swami Yogananda Ji was the direct disciple of Bhagavan Sri Ramakrishna Deva, who also happened to be the Ishvara Koti, as indicated and as said by Sri Ramakrishna himself. He was first among the brother disciples of Swamiji who left the mortal body. So we'll see to that what Swamiji said after the passing away of such a great soul, and how Holy Mother reacted, because Swami Yogananda Ji served Holy Mother for many years. We will see to that. First, the pranam mantra of Bhagavan Sri Ramakrishna Deva. Om Sthapakaya cha dharmasya sarvadharmaswarupine avatara varishtaya Ramakrishnaya te namaha. Our salutations at the holy feet of Thakur. Reading from the website belurmat.org, the early life of Swami Yogananda Ji. At the time when Sri Ramakrishna was attracting devotees, old and young, to the temple garden at Dakshineshwar, a young man in his teens belonging to a neighboring family used to visit the garden of Rani Rashmani. He had read of Sri Ramakrishna in the literature of the Brahmo Samaj, but his aristocracy and rural prejudice stood in the way of any personal acquaintance. One day he had a desire for a flower. A man was passing by. The boy took him for a gardener and asked him to pluck the flowers for him. The man obliged. Another day, the boy saw many people seated in a room in front of that gardener and listening to his discourse. Was this then the Ramakrishna of whom Keshav wrote so eloquently? The boy went nearer but stood outside. At this time, the master asked someone to bring all those who were outside within the room. The man found only a boy and brought him inside and offered him a seat. When the conversation ended and all went away, the master came to the boy and very lovingly made inquiries about him. The name of the boy was Yogindranath Chaudhary. The master was delighted to know that the boy was the son of Nobin Chandra Chaudhary, his old acquaintance. The Chaudharys were once very aristocratic and prosperous, but Yogin's parents had become poor. His father was a very orthodox Brahmin and performed many religious festivals. Now coming to the second chapter with Sri Ramakrishna. To the people of Dakshineshwar, Sri Ramakrishna was known as an eccentric Brahmin. They had no idea that the eccentricity in his behavior was due to his God realization and disregard for this world. The orthodox section looked upon him with suspicion because of his seeming disregard for strict caste rules. Therefore, Yogin did not care to come to him freely and openly, but he was afraid there would be objection from his parents if they knew about it. So he visited the master stealthily. But love, like murder, will out.
Soon it was known that Yogin was very much devoted to Sri Ramakrishna and spent most of his time with him. Yogin's friends and companions began to taunt and ridicule him for this. Of a quiet nature as he was, he met all opposition with a silent smile. His parents were perturbed to see him indifferent to his studies and so much under the influence of Sri Ramakrishna. But they did not like to interfere with him directly as they thought it would be of no avail. Yogin thought that his continuance of studies was useless, for he had no worldly ambition, but just to help his parents who were in straitened circumstances. He went to Kanpur in search of a job. He tried for a few months but could not get any employment. So he devoted his ample leisure to meditation and spiritual practices. He shunned company and liked to live alone with his thoughts. He spoke as little as possible. His movements and behavior were unusual. The uncle of Yogin with whom he stayed at Kanpur got alarmed lest he should go out of his mind. He wrote to the father of Yogin all about him and suggested marriage as the only remedy. Coming to the austerity part, the austerity and pilgrimages, very similar to the name of our channel. The Mahasamadhi of Sri Ramakrishna threw all into the deep gloom. To recover from this shock, the Holy Mother went to Vrindavan with Yogin, Kali, Latu, Golabma, Lakshmi Devi and Nikunja Devi. At the end of a year, the Holy Mother returned to Calcutta. After staying there for a fortnight, Yogin, who had now become Swami Yogananda, escorted the Holy Mother to Kamarpukur, from where he went out for tapasya. When in the middle of 1808, the Holy Mother came to live in Nilambar Babu's garden house at Belur. Swami Yogananda also returned to attend on her. His service to Holy Mother was wonderful. In looking after the comfort of the Holy Mother, he threw all personal considerations to the wind. For did he not see the living presence of the Master in her? Then to serve her with all her devotion and care, he thought was his best religion. Whenever the Holy Mother left her village home for other places, Swami Yogananda used to be on attendance almost invariably. Thus in November 1888, he was with her at Puri, where along with Swami Brahmananda and others, they stayed till the beginning of the next year. It is definitely known that he was with her at Gushuri near Belur in 1890. We, those who live at Belur, we know the place Gushuri is very much near to Lilua, and there Holy Mother stayed. But unfortunately, that house cannot be found out now because of then family members or historical uh, enough amount of research has not been done, so we could not locate this particular house where Holy Mother stayed at Kusuri. I came to know, but we can feel that when we say uttered the word Kusuri, it is the presence of Holy Mother. At Nilambar Babu's house at Belur in 1893, which we see at when we go to Belur Math, at Kali Kailawar in 1894, at a rented house at Sarkar Bari Lane, Calcutta in 1896, and at another rented house at Bospara Lane, Calcutta in 1897, which you can see at Bagh Bazaar, nowadays known as Mayer Bari. Most of the intermediate periods of the early years he spent in tapasya at various places, till his health compelled him to give up the practice and stay permanently in Calcutta. Coming to the last chapter, the Mahasamadhi. Swami Yogananda's health was becoming worse every day, and his suffering soon came to an end. On 28 March 1899, he passed away. He was the first among the monastic disciples of the Master to enter Mahasamadhi. The blessed words that he uttered before death were,
My jnana and bhakti have increased so much that I cannot express them. An old sannyasin brother who was at the bedside at the solemn moment said that they felt all of a sudden such an inflow of a higher state of being that they vividly realized that the soul was passing to a higher, freer, and superior state of consciousness than the bodily state. Swami Vivekananda was greatly moved at the passing away of Swami Yogananda and very feelingly remarked, "This is the beginning of the end." The Holy Mother also said, "That's like a brick falling out of the wall of a building. It is an evil omen." She cherished his memory affectionately forever. Outwardly, the life of Swami Yogananda was uneventful. It is very difficult to give or find out details through which one can see his personality. Only those who moved with him closely could see something of his spiritual eminence. One of the younger members of the mutt at that time wrote with regard to him, "He was such a great saint that it fills one with awe to belong even as the youngest member to the order that contained him." Swami Yogananda commanded great love and respect from all the lay and monastic disciples of the Ramakrishna order. He was one of those whom the master spotted out as Ishwar Kotis, or eternally perfect, one of the souls which are never in bondage, but now and then come to his world of ours for guiding humanity Godwards. That was the great life of Swami Yoganandaji, and few words remarked by Swami Yogananda and Sri Sri Ma, and certainly Swamiji. He was a great soul. He left this mortal world very early. He was the first among the 16 disciples who left the mortal body. So it was more painful for the brother disciples along with Holy Mother to bear that pain. But as we have seen, his life was very contemplative. His life was very much a dedication, a service to Holy Mother and to Sri Ramakrishna. Spent a lot of hours in deep meditation, and those things inspire us, and beautifully narrated. If possible, in near future, I will try to read from those great books has been written down by Swami Chetanandaji. God lived with them, they lived with God. In these books, there are some glimpses of Swami Yoganandaji's talk, his life, and his spiritual efforts. We will see to that in our next meets, if Thakur wishes. We were celebrating Swami Yoganandaji's birthday by remembering his life and teachings. এবার আমি যাব সুজিতের কাছে। সুজিতের কাছে কেন যাচ্ছি, আরো স্পিকাররা আছে, তার একটা ছোট্ট কারণ বলি। কারণ এই শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করেই এই যোগানন্দজি এবং আরো 15 জন যে পার্ষদ, ঠাকুরের সন্ন্যাসী পার্ষদ, ত্যাগী পার্ষদ, তাদের আশা। সেই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের কিছু কথা যেন এখন না শুনলে আমাদের যেন মনটা ভারী ভারী লাগছে। তাই সুজিত আমাদের পড়ে শোনাবে কিছু সুন্দর কথা শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবনী থেকে। লিখছেন রামচন্দ্র দত্ত, ঠাকুরের গৃহী পার্ষদ এবং খুবই বড় সাধক এবং স্বামীজির রিলেটিভও বলা চলে। সুজিত বাংলায় পড়বে। সুজিত, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে সুজিত। আচ্ছা, গত সপ্তাহে লাস্ট যে রবিবার আমরা পড়েছিলাম, পঞ্চম পরিচ্ছেদটা পুরো শেষ করেছিলাম এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটা কিছুটা পড়েছিলাম আমরা, যে ঠাকুরের যখন মায়ের ভাবধারায় ভেসে যেতেন, বয়ে যেতেন, তখন কিভাবে উনার চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটতো এবং কেউ কেউ তাকে দেখে পাগল মনে করতো, কেউ কেউ তাকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত মনে করতো, কিন্তু এইসবের কোনো প্রভাব ঠাকুরের ওপর পড়তো না, সেটা আমরা পড়েছিলাম। আজকে আমরা ওই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদেরই পরবর্তী অংশটা কন্টিনিউ করব। মৃত্তিকা লইয়া তিনি বলিতেন যে ইহাও জড় পদার্থ। মৃত্তিকাতে শস্য জন্মিয়া থাকে, তদ্বারা জড় জীবন রক্ষা হয় বটে।
মৃত্তিকায় গৃহাদি প্রস্তুত হয় এবং দেবদেবীর প্রতিমূর্তি গঠিত হইয়া থাকে। অর্থের দ্বারা যাহা হয়, মৃত্তিকার দ্বারাও তাহাই হয়। দুই দুই এক জাতীয় জড় পদার্থ এবং উভয়েই পরিণাম এক প্রকার। তিনি মনকে পুনরায় বলিতেন, মন ইহাদের লইয়া থাকিবে অথবা সচ্চিদানন্দের চেষ্টা করিবে। তাহার মন অর্থ লইল না, অর্থকে অতি যৎসামান্য জড় পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হইল। তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া টাকা মাটি মাটি টাকা, টাকা মাটি মাটি টাকা ইত্যাকার বারবার জপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল বিলম্বে তিনি টাকা ও মাটি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। তদবধি তিনি কখনো টাকা স্পর্শ করিতে পারিতেন না। এমনকি কোনো প্রকার মূল্যবান ধাতু স্পর্শ করিলে তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করিতেন। যদ্যপি কখন তাহার সমীপে কেহ অর্থের কথা বলিত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা নিবারণ করিতেন। অর্থ লইয়া তাহাকে অনেকে অনেক প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তার মানসিক এবং শারীরিক অনাসক্তি পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। অতঃপর রামকৃষ্ণ কামিনী লইয়া বিচার করিয়াছিলেন। মনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মন, কামিনী সম্ভোগ করিবে? কামিনী কাহাকে বলে অগ্রে বুঝিয়া লও। ইহা একটি হাড়ের খাঁচা, মাংস ও তদুপরি চামড়া দ্বারা আবৃত। মুখকে চন্দ্রের সহিত কবিরা তুলনা করেন, কিন্তু সেই জ্যোতি কাহার? চামড়া স্বতন্ত্র করিলে কি বহির্গত হইবে? মাংস, শোণিত এবং বসা ইত্যাদি তাহা লইয়া কি সম্ভব করিতে পারো? কামিনীদিগের শরীরে যে সকল ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য রয়েছে। শারীরিক পুষ্টি সাধনের জন্য যে কোনো ছিদ্র দ্রব্য সামগ্রী লইবার প্রণালী স্বরূপ এবং কোনো ছিদ্রের পুরুষ নির্গমনের জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে। এই প্রকার যে কামিনী, তাহাকে লইয়া লোক উন্মত্ত রহিয়াছে। কামিনী দ্বারা ইহকাল পরকাল একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। কারণ আত্মেন্দ্রিয় সুখের জন্য যদ্যপি স্ত্রী গৃহীত হয়, তাহা হইলে মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া যাইবে, ফলে মনের শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া আসিবে। কিংবা কেবল সন্তানাদির জন্য যথানিয়মে স্ত্রী স্ত্রীসহ বাস করিলে তাহাতেও মন বিচ্ছিন্ন হইবার বিশেষ হেতু রহিয়াছে। এইরূপ এইরূপ মন একদিকে স্ত্রীর মোহিনী শক্তিতে বিমোহিত হইয়া রহিল, আর একদিকে বাৎসল্য মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। মনের যখন এমন অবস্থা হইল, তখন তাহার দ্বারা অনন্ত ঈশ্বরের চিন্তা কখনো হইতে পারে না। সুতরাং কামিনী ঈশ্বর লাভের প্রতিবন্ধক জন্মাইয়া দিল। মন, এখনো চিন্তা করিয়া দেখো, এই জড় পদার্থে তুমি বিকৃত হইয়া থাকিবে, কিংবা জড় পদার্থের সৃষ্টিকর্তাকে লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে। রামকৃষ্ণের মন কামিনী পরিত্যাগ করিল। তাহার মনে হইল যে ঈশ্বরের শক্তিকে মায়া বলে। এই মায়া হইতে মেয়ে, এই নিমিত্ত প্রত্যেক মেয়ের প্রতি তাহার তদবধি মাতৃভাব জন্মিয়া গেল। রামকৃষ্ণের মনে বিচার ভাব সর্বদাই থাকিত। তিনি কখনো বিনা বিচারে কোনো কার্যই করিতেন না। কামিনী কাঞ্চন বিচার দ্বারা যে ভাব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এত প্রবল রূপে কার্য করিয়াছিল যে কখন কোনো উত্তম বস্ত্র কিংবা অন্য কোনো পদার্থ তাহার ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হইলে তিনি তাহার কারণ বহির্গত করিয়া তদ্দ্বারা সচ্চিদানন্দের সহায়তা জ্ঞান করিলে উহা লইতেন, নতুবা তৎক্ষণাৎ অতি অবজ্ঞাসূচক ভাব দ্বারা পরিত্যাগ করিতেন। তাহার বিচারের অতি সুন্দর প্রণালী ছিল। তাহার বিচারের মধ্যে বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বিশিষ্ট রূপে দেখা যায়। তিনি পদার্থের স্থূল জ্ঞান লাভ করিয়া তাহা হইতে সূক্ষ্ম জ্ঞানে গমন করিতেন। সূক্ষ্মভাবে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া পরে তাহার কারণ অবলম্বন পূর্বক পরিশেষে মহা কারণে মনোনিবেশ করিতেন। এই মহা কারণে তিনি সচ্চিদানন্দকেই অদ্বিতীয় ভাবে দেখিতে পাইতেন। মহাকারণ হইতে সংশ্লেষণ প্রথানুসারে তিনি কারণ, সূক্ষ্ম এবং স্থূলে প্রত্যাগমন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িতেন। তিনি তাই বলিতেন, যেমন খোসা ছাড়াইয়া মাছ পাওয়া যায়, পরে মাছ হইতে খোসা পর্যন্ত আসিয়া স্পষ্ট দেখা যায় যে, যদিও স্থূল দৃষ্টিতে খোসা এবং মাছ স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হয়, কিন্তু মহাকারণে বিচার করিয়া দেখিলে উহাদের
এক সত্তায় উৎপত্তি বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। রামকৃষ্ণ এই রূপে মন লইয়া সাধন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাহার অভিমান দূরীকৃত হইল। তিনি মনে তাহা বুঝিলেন, কিন্তু তাহা প্রাণ পরীক্ষা দিতে চাহিল। তখন তাহার এই ভাবোদয় হইল যে অভিমান যদ্যপি গিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা অবশ্য কার্যে প্রকাশ পাওয়া উচিত। তিনি নানা প্রকার চিন্তা করিয়া অভিমান দূরীকরণের স্বতন্ত্র ক্রিয়া বাহির করিলেন। তাহার জ্ঞান হইল যে পৃথিবীতে ভালো মন্দ, সৎ অসৎ, ন্যায় অন্যায়, চন্দন বিষ্ঠা, বিষ অমৃত ইত্যাদি নানা প্রকার অহংকারের কথা আছে। এই সকল অহংকার হইতে মন যদ্যপি বিসৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই মন দ্বারা সচ্চিদানন্দ লাভ হইতে পারিবে। রামকৃষ্ণের এমনই একাগ্রতা ছিল যে যখন যে ভাব আসিত, কাল বিলম্ব না করিয়া তাহা কার্যে পরিণত করিয়া লইতেন। কিরূপে এই নতুন ভাব হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, তিনি এই কথা তাহার সচ্চিদানন্দময়ী জননীর নিকট জানাইলেন। তিনি কালীর মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া দুই হস্তে সচন্দন পুষ্প গ্রহণপূর্বক বলিলেন, মা, এই নে তোর ভালো, এই নে তোর মন্দ, আমায় শুদ্ধ ভক্তি দে মা। এই কথা বলিয়া দুই হস্তে দুইটি পুষ্প কালীর চরণে অর্পণ করিলেন। আবার ওই রূপে পুষ্প লইয়া বলিলেন, মা, এই নে তোর সৎ, এই নে তোর অসৎ, এই নে তোর সূচি, এই নে তোর অসুচি, আমায় ভক্তি দে। এই নে তোর বিষ, এই নে তোর অমৃত, আমায় ভক্তি দে। রামকৃষ্ণ কালীর পূজা করিয়া মনের বল পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি এক হস্তে বিষ্ঠা ও এক হস্তে চন্দন লইয়া মনকে বলিলেন, মন, ইহাকে বলে চন্দন, দেবতার ও লোকের অঙ্গের শোভা সম্পাদন করে। ইহার কি সুমধুর সৌরভ, আঘ্রাণ করিলে শরীর স্নিগ্ধ হইয়া যায়। আর ইহাকে বলে বিষ্ঠা, পৃথিবীর সকল পদার্থ হইতে হেয়। তিনি চন্দন বিষ্ঠা লইয়া সমভাবে বসিয়া রহিলেন। মনের সমতা কোনো মতে বিনষ্ট হইল না। রামকৃষ্ণ যখন এই প্রকার সাধন করিলেন, তখন মন্দিরের লোকেরা তাহার উন্মত্ততা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় করিল। যাহাদের মনে উপদেবতা ভাব ছিল, তাহাদের তাহা এক্ষণে বদ্ধমূল হইয়া গেল। অঘরী ব্যতীত বিষ্ঠা লইয়া কাহার সাধন নাই, কিন্তু অঘরীর সম্প্রদায়ভুক্ত তিনি ছিলেন না, সুতরাং কেহই তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। যদিও পুরাকালে জনক প্রভৃতি মহর্ষিগণ সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে সমভাব দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে কথা রামকৃষ্ণে কেহই প্রয়োগ করে নাই। মন্দিরের অন্যান্য কর্মচারীর কথা কি, তাহার আত্মীয় হলধারীর বহু শাস্ত্র বিশারদ হইয়াও উপদেবতার কথা বলিতেন। সময়ে সময়ে রামকৃষ্ণকে অন্তরালে লইয়া গিয়া কত উপদেশ দিতেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইত না। মন্দিরের কোনো ব্যক্তি বিষ্ঠা চন্দনের কথা শ্রবণ করিয়া রামকৃষ্ণকে বিদ্রুপ করিয়া বলিয়াছিল, ভট্টাচার্য মহাশয়, তুমি নাকি বিষ্ঠা চন্দন এক করিয়াছ, ভালো ব্রহ্মচারী হইয়াছ, কিন্তু শুনিলাম তোমার নিজের মল লইয়াছিলে। তা এ প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানী তো সকলকেই বলা যায়, আপনার মল কে না স্পর্শ করে? যদ্যপি অন্যের বিষ্ঠা স্পর্শ করিতে পারো, তাহা হইলে ও কথা গণ্য হইতে পারে। রামকৃষ্ণ অতি শান্তভাবে এ সকল কথা শ্রবণ করিলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে এ ব্যক্তি নিতান্ত অন্যায় কথা বলে নাই। বাস্তবিক আপনার বিষ্ঠা স্পর্শ করার সাধনা কি হইল, বরং অভিমানেরই কার্য হইয়াছে। এই কথা তিনি মাতাকে জানাইলেন। মহাশক্তির শক্তি অমনি তরুণ সাধকপ্রবর রামকৃষ্ণের শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। রামকৃষ্ণের মনে এখন প্রচন্ড ভাব আসিল যে তিনি তৎক্ষণাৎ গঙ্গা তীরে যে স্থানে মলমূত্রাদি সকলে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে সদ্য ত্যক্ত মল মৃত্তিকাবৎ ব্যবহার করিলেন। এমনকি জিহ্বা দ্বারা উহা স্পর্শ করিতেও তাহার ঘৃণার উদ্রেক হয় নাই। তাহার মুখে শুনিয়াছি, যখন তিনি বিষ্ঠায় জিহ্বা সংলগ্ন করিয়াছিলেন, তখন কোনো প্রকার দুর্গন্ধ অনুভব করেন নাই। রামকৃষ্ণদেবের এই সাধনের দ্বারা অতি গূঢ় তাৎপর্য বহির্গত হইয়াছে। বিষ্ঠা চন্দন এক করা কেবল বিচারের কথা নহে। যাহারা বিচার করিয়া বস্তুর গুণাগুণ স্থির করিয়া থাকেন, তাহাদের অবস্থা, এবং যাহারা বিচারের পর প্রকৃত কার্য করেন, তাহাদের স্বতন্ত্র অবস্থা হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি একটি বেল কাঁটা লইয়া চক্ষু মুদ্রিত পূর্বক মনে মনে বিচার করিয়া দেখিল যে ইহা উদ্ভিদ পদার্থ সম্ভৃত, ইহাতে অগ্নির সংস্পর্শ করিয়া দিলে এখনই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।
ফলে সে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কাঁটাটি ভস্মীভূত করিল না, সে যেমন কাঁটাটির উপর হস্ত নিক্ষেপ করিল, অমনি উহার বিদ্ধ হইয়া অশেষ প্রকার ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিল। অথবা সিদ্ধি সিদ্ধি বলিলে কাহারও নেশা হইতে পারে না। সিদ্ধি আনিয়া বাটিতে হয়, তাহা কেবল স্পর্শ করিলে কিংবা মুখের ভিতর রাখিয়া দিলেও সিদ্ধির ফল লাভ করা যায় না, তাহা উদর মধ্যে যাওয়া যায়। তথায় কিয়ৎকাল থাকিয়া শরীরে শোষিত হইলে তবে সিদ্ধির আনন্দ উপলব্ধি করা যায়। অতএব কার্য ব্যতীত কোন বিষয়ের ফললাভ হইতে পারে না। রামকৃষ্ণদেব বিষ্ঠার গন্ধ পর্যন্ত কি জন্য প্রাপ্ত হন নাই, তাহার তাৎপর্য এই যে ব্যক্তির মন ঈশ্বরে পূর্ণরূপে অর্পিত হয়, বাহ্যিক কাজে কিংবা পদার্থ বিশেষে কখনোই সে ব্যক্তির মন সংলগ্ন হইতে পারে না। এই জন্য সে সকল পদার্থের ভাবও উপলব্ধি হইতে পারে না। এখানেই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের সমাপ্তি ঘটল এবং আমিও আজ এখানেই শেষ করছি। পরের সপ্তাহে আমরা সপ্তম পরিচ্ছেদ শুরু করব। ধন্যবাদ। সরাসরি চলে যাব অর্কের কাছে। অর্ক। অনেক ধন্যবাদ সুজিত, খুব সুন্দর লাগছিল যে এই যে বিষ্ঠা এবং ফুল চন্দন সব জিনিসের মধ্যেই তাকে অনুভব করা, শুধু মুখে বলা নয়। আমিও পড়তে পড়তে মানে ঠাকুরের ভাবে মোহিত হয়ে পড়েছিলাম একেবারে। মনে হচ্ছিল যে পড়েই যাই, কিন্তু বাকি বক্তাদেরও সুযোগ দিতে হবে, সেই কারণেই থামতে হলো আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাই হোক। এরমই হয়, ঠাকুরের কথা, স্বামীজির কথা, মায়ের কথা এরমই। আমরা বেদান্ত সোহেল পড়ছিল, বেদান্তে আমরা দেখছি যে বলছে যে যে এই যে অদ্বৈত বেদান্ত, বিশেষ করে যেটি স্বামীজি বা ঠাকুরকে শ্রী শ্রী মা বলছেন ঠাকুর ছিলেন অদ্বৈতবাদী। তো এই অদ্বৈত বেদান্তের যে তত্ত্ব, সেটি কিন্তু হচ্ছে এই যে প্রত্যেকটি পৃথিবীর যে আমরা যেগুলো দেখতে পাই ফিজিক্যাল, যেগুলো ফিজিক্যাল নয় ও চোখে পড়ে না, সে সবই কিন্তু সেই শক্তিরই প্রকাশ। এবং এই বিষটার মধ্যেও সে যে আছে, সে আবার এই ফুল চন্দনের মধ্যেও আছে। এবং এই যে ছোঁয়াছুত আমাদের সমাজে এখনো রয়ে গেছে, খুবই এটা গ্লানির পরিচয়, এটা খুবই দুঃখজনক। এখনো পেপারে বা ইত্যাদিতে দেখতে পাই এই ছোঁয়াছুত বা এই নিচু জাতি উঁচু জাতি বা এই ধর্ম ওই ধর্ম, খুব খারাপ লাগে এসব দেখে। তখন মনে হয় যে এই স্বামীজি আর ঠাকুরের যে এই শিক্ষা, অদ্বৈত শিক্ষা, যে এই পরম ব্রহ্মই সবার মধ্যে আছে, সেই তত্ত্ব যেন যত পৃথিবীকে আমরা প্রচার করতে পারি বা জানাতে পারি, অন্তত এই অজ্ঞানতা থেকে আমরা বেরিয়ে আসবো। এবং এইটি মাত্র একটি উপায়। তাহলে সেই সবসময় একটি ব্যক্তিগত চিন্তা চলে আসে যে আমার সম্প্রদায়, আমার জাতি, আমার কাস্ট, আমার ক্রিড, আমার জেন্ডার, কিন্তু আমাদের এগুলো সবই সেরকম ঠাকুর বলছে যে হাড়ের মাংস পেশি আর হাড় ছাড়া কিছুই নেই। তো তাই নিয়ে আমরা সৌন্দর্য আমরা পালন করি, সেই নিয়ে গর্ব করি, দুঃখের বিষয়। কিন্তু তার মধ্যে যে আত্মা তত্ত্ব, যেটি আমাদের সবার মধ্যে বিরাজমান সমানভাবে, সেইটি যেন আমরা লাভ করতে পারি। ঠাকুরের কাছে এই প্রার্থনা করছি। ঠাকুরের আমরা প্রথমে যোগানন্দজির কথা শুনছিলাম, শ্রী শ্রী মার কথা শুনলাম। স্বামী যোগানন্দজি শরীর চলে যাওয়ার পর শ্রী শ্রী মা বলছেন যে যেন এই শুরু হলো, এবার সব আস্তে আস্তে যাবে, খুব কষ্ট হচ্ছে মায়ের। স্বামীজিও তাই বলছেন যে একটা ইট যেন খসে গেল, এই ভাষাটা ব্যবহার করছেন স্বামীজি। কারণ স্বামীজিও তো আর কিছু বছর পর শরীর রেখে রাখবেন। আমরা দেখছি 1902-তে স্বামীজি শরীর রাখছেন, এবং তারপর এক একজন করে ঠাকুরের পার্ষদরা শরীর রাখছেন। তবে সেই শক্তি কিন্তু কাজ করছে তাদের পরের জেনারেশন, তার পরের জেনারেশন, মঠ মিশনের যে সাধু তাদের মধ্যে এবং ভক্ত অনুরাগীদের মধ্যে, আমাদের মধ্যেও সেই শক্তি কাজ করছে। এবং বিশ্বাস আমাদের, তিনি এই সব করিয়ে নিচ্ছেন আমাদের। ঠাকুরের কথা শুনছিলাম, শুনতে শুনতে একটু যাব ঈশিতার কাছে, একটু মায়ের কথা শুনবো। মায়ের কথা দেখছিলাম সুজিত কালকে পোস্ট করেছে, কি সুন্দর। মা দুটো লাইন, বেশি কথা নেই। মা বলছে, কোথায় যাবে বাবা, আমার কাছে আসবে না তো কোথায় যাবে। হ্যাঁ, কারণ মা বলছেন না, আমি 17 মা অ17 মা। তো ঈশিতা ইংরেজিতে পড়ছিল শ্রী শ্রী মায়ের জীবনী, ঈশিতার থেকে শুনবো সেই শ্রী শ্রী মায়ের জীবনী, তারপর আমরা
সোহেলের কাছে আসবো বেদান্ত নিয়ে। ঈশিতা। শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে ঈশিতা। So today I will start from the portion named as Important Events of Later Life of Ma. Let us resume the thread of the events of her life. During this period of her life, from 1888 to 1920, her time was mostly divided between Jairambati and Calcutta, besides what she spent on short pilgrimages. Thus, in April 1888 itself, she went to Gaya, and in November 1888 to the temples of Puri, both being places which the master had not visited and to which he had advised her to go. In 1893, she performed the Panchatapa, an austere practice in which one has to subject oneself to the heat of 5 fires, these being 4 fires on the 4 sides with the hot sun above. In 1894, she went to Banaras and Vrindavan. In November 1898, the first of her monastic attendants, Swami Yogananda, a disciple of Sri Ramakrishna, as also her own youngest brother, Abhay Charan, passed away to the great sorrow of the Holy Mother. In 1900 was born Radhu or Radharani, who became the prop of her life thenceforth. In 1906, her mother, Shyamashundari Devi, passed away. The year 1909 was a great landmark in the Holy Mother's life because that year saw the opening of the Udbodhan house. Even ever since Swami Saradananda took up the responsibility of the Holy Mother after the demise of Swami Yogananda, he was feeling the great inconvenience the mother felt in being lodged in Calcutta in rented houses or in devotees' residences, especially because with the passing of time her entourage increased in number. So, raising a loan, the Swami built a city house for her in the Bagh Bazar area. It was called the Udbodhan office because the Udbodhan, the Bengali magazine of the Ramakrishna order, was published from there. In the upper stories of the house, the mother and the ladies of the upper story sorry in the upper stories of the house, the mother and the ladies of her party stayed, while on the ground floor for her monastic attendants and other disciples stayed. Swami Saradananda stayed in a room at the entrance as the gatekeeper of the mother, while the mother stayed at Calcutta. Swami Saradananda met all the expenses of her and her party. When she went to her village home with the ladies, Swami Saradananda put one monastic in charge of her to look after her safety and convenience. He also sent substantial contributions of money through the mother herself was supposed to meet the expenses of her household in the village with contributions from the disciple and devotees. At Jairambati, she stayed at the houses of one or the other of her brothers until Swami Saradananda built a separate cottage for her. The city folk could meet her at Calcutta easily, but such meetings could be very formal only. On the other hand, when she was at her village home, she was readily accessible and mixed freely with the devotees. So many preferred to meet her in the village. As their numbers increased, a separate establishment for her became necessary. The ashrama at Koalpara, situated about 5 or 6 miles from Jairambati, provided a midway resting place for the mother on her journey to Jairambati. The monastic disciples of the mother who stayed there
looked upon themselves as the outpost to guard and serve the mother through manual labor, shopping, going on errands, etc. So I end here, and from next meet, we'll start to see the pilgrimage to Rameshwaram and how the life went on. So moving forward to Orkoda. Thank you. খুব ভালো লাগছিল শ্রী শ্রী মায়ের কথা শুনছিলাম, আবার অবাক ব্যাপার ওই যোগানন্দজির শরীর গেছে, সেটাও এই হ্যাঁ চ্যাপ্টারেই একদমই আমরা রয়েছে দেখলাম। এটা এটা শোনা আনপ্ল্যান্ড একদম। হ্যাঁ একটা তো এটাই বোঝাচ্ছে যে আমাদের মোস্ট মানে স্বামীজি বলছেন না, যে আমি আগেও বলেছি গ্রুপে, যে স্বামীজি বলতেন যে আমি কিছু প্ল্যান করে সেইভাবে করি না, এবং আনপ্ল্যান্ড ভাবেই ঠাকুরের ইচ্ছাতে যেন হচ্ছে, এবং সেইটাই আমাদেরও চেষ্টা। তাতে কি হয়, কাজটা খুব সুন্দর হয়। একটা মিনিমাম প্ল্যানিং নিশ্চয়ই থাকবে একটা কাজে, কিন্তু আমরাই করছি, আমাদের দ্বারাই হচ্ছে, আমরাই কর্তা, এই বোধ যেন কোনোদিন না আসে। আর কটা কথা বলি, সোহেলের সঙ্গেও কথা হয়েছে কিছুদিন আগে গ্রুপ নিয়ে। আমার একটা ইচ্ছে ছিল, এই মুহূর্তে অন্তত নয়, তবে আশা করি কিছুদিনের মধ্যে হবে। সেটা ময়ূককেও জানিয়েছি, সুজিতকেও জানিয়েছি ঈশিতাকে, এবং আরো এক দুজনকেও বলেছি যে এই ঠাকুর মা স্বামীজির বিরচিত যে জায়গাগুলো আছে কলকাতাতে, যেখানে ওনারা অনেকটা সময় কাটিয়েছেন, এবং ভক্তদের সঙ্গে ভক্তদের ধর্ম নির্দেশ দিয়েছেন, এবং তাদের যে লীলা ক্ষেত্র যেটা বলা হয় ডিভাইন প্লে, সেই জায়গাগুলি বিশেষ করে নর্থ কলকাতায় বাগবাজার, দক্ষিণেশ্বর, এবং তারপর বেলুড় মঠ তো আছেই। এই জায়গাগুলি আমরা আমাদের যে চ্যানেলের একটি লক্ষ্য, এই জায়গাগুলিকে একটা ছোট ছোট ডকুমেন্টারি তৈরি করে দেখানো, এবং আমাদের পার্সোনালি আমাদের গ্রুপের যারা মেম্বার, শুধু আমাদের গ্রুপের যারা মেম্বার, তারা যারা কলকাতা সংলগ্ন এলাকায় থাকে কাছাকাছি, এবং যাদের সম্ভব এই রবিবার দিন যেহেতু ছুটি থাকে, কোনো একটা রবিবার আমরা ডিসাইড করে, এই সবগুলো তো আর সম্ভব না, কিন্তু মাঝে মাঝে মানে এই স্পট গুলোকে সিলেক্ট করে বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর, হিস্টোরিক্যাল জায়গাগুলো আমরা একটু দর্শন করতে যাব, এবং আমার যতটুকু সীমিত জ্ঞান সেখান থেকে বলার চেষ্টা করব, যে যতটুকু আমি জানি ঠাকুরমা স্বামীজি এখানে কতটা সময় কাটিয়েছেন, কোন সময় কিবা কথাবার্তা বলতেন, সেগুলো বলবো, এবং কিছুটা করে ধ্যানও করব। খুব ভাল লাগবে আমাদের, কারণ আমরা পড়ছি ঠাকুরমা স্বামীজির জীবন, তাদের পার্শ্বদের জীবন, এবং যখন আমরা দেখবো ওখানে গিয়ে, সোহেল তো একাধিকবার এসছে বেলুড় মঠে, এবং আরো মেম্বাররা আছে, ময়ূক আছে, জানে। তো সবাই খুব আগ্রহী এটার জন্য। আমরা সময় মতো ডেট ফিক্স করব। আর সোহেলের সঙ্গে পার্সোনালি কথা হয়েছে যে আমরা একটা খুব সুন্দর ভিডিও আনতে চলেছি। সময় লাগবে সেটা, সেটা হচ্ছে এই মেডিটেশনের ওপর স্বামীজির রাজযোগ, যেটা বিশেষ করে। তো স্বামীজির কোর্স গুলো আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিওর মধ্যে আসবে, পেছনে হালকা একটা মিউজিক থাকলো, এবং খুব সুন্দর স্বামীজির বিভিন্ন অরিজিনাল ছবির সঙ্গে সঙ্গে কোড গুলো এলো। তো তাতে অনেক মানুষ অনেক কিছু জানতে পারবে, কারণ মেডিটেশন একটা খুব বড় জিনিস। তারপর পরবর্তীকালে হয়তো বেদান্ত নিয়েও আমরা করতে পারি। তো এরকম একটা পরিকল্পনা চলছে। তো সেটা আশা করি ঠাকুরমা স্বামীজি চাইলে নিশ্চয়ই খুব শীঘ্রই সেটা সবাই আমরা দেখতে পাবো, এবং বাইরের মানুষেরা আমাদের এই চ্যানেলে দেখতে পাবে। এরা মোটামুটি আমাদের এই ছোট ছোট প্ল্যান গুলো, ছোট ছোট ইচ্ছাগুলো ঠাকুরমা স্বামীজির ইচ্ছাতে নিশ্চয়ই পূরণ হবে। এবার সোহেলের কাছে যাব। সোহেল অনেকদিন পর আবার সেই বেদান্ত থেকে পড়বে, যে বেদান্ত স্বামীজি প্রিচ করলেন গোটা ওয়েস্ট জুড়ে। যে বেদান্তই হচ্ছে আমাদের বলা হচ্ছে যে যেখানে সবাই পার্টিসিপেট করতে পারে, কোনো ধর্ম, কোনো জাতি, কোনো পার্টিকুলার ক্রিডে সীমাবদ্ধ নয়, এবং সেই ইউনিভার্সালিটি বেদান্তে। আজকে একটি পোস্ট পড়ছিলাম, খুব সুন্দর, স্বামীজির জ্ঞান যোগে দেখছিলাম, স্বামীজি বলছেন যে বেদান্তের যে বোল্ড টিচিং, সেটি কোনো কিছুর দ্বারা সীমিত নয়, কোনো মানুষের দ্বারা সীমিত নয়, কোনো বইয়ের দ্বারা সীমিত নয়। সেটা যেন সবসময় স্বামীজি বলছেন না, আমেরিকাতে বলছেন যে বেদাস বা এই উপনিষদ হচ্ছে এমন একটি বই যার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। তো ঠিক সেরাম আমরা সোহেলের কাছে যাব। এখন সোহেল খুব গভীরের চ্যাপ্টার গুলো থেকে পড়ছে, প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত যেটা স্বামীজি। সোহেল।
Good morning, everyone. It's been a long time when I started this book. I was through the second chapter, that is the philosophy of Vedanta, from the book Vedanta Voice of Freedom. And I have just started the first part of this second chapter that talked about the spirit and influence of Vedanta. Now I will continue the same chapter following the passages hereafter. Today, I will specifically read about the principles of Vedanta. The Vedanta says that a man neither is born or dies, nor goes to heaven, and that reincarnation is really a myth with regard to the soul. The example is given of a book being turned over. It is the book that evolves, not the man. Every soul is omnipresent, so where can it come or go? These births and deaths are changes in nature which are mistaken for changes in us. Reincarnation is the evolution of nature and a manifestation of the God within. Vedanta says that each life is built upon the past, and that when we can look back over the whole past, we are free. The desire to be free will take the form of religious disposition from childhood. A few years will, as it were, make all truth clear to one. After living this life and while waiting for the next, a man is still in the phenomenon. We would describe the soul in this word. The soul, the sword cannot cut, nor the spear pierce. The fire cannot burn, nor the water melt it. Indestructible, omnipresent is the soul. Therefore, weep not for it. Lift, if if it has been very bad, we believe that it will become good in the time to come. The fundamental principle is that there is eternal freedom for everyone. Everyone must come to it. We have to struggle, impelled by our desire to be free. Every other desire but that to be free is elusive. Every good action, the Vedanta says, is a manifestation of that freedom. I do not believe that there will come a time when all the evil in the world will vanish. How could that be? This stream goes on. Masses of water go out at one end, but masses are coming out in the other end also. Vedanta says that you are pure and perfect, and that there is a state beyond good and evil that is your own nature. It is higher even than good. Good is only a lesser differentiation than evil. We have no theory of evil. We call it ignorance. So far as it goes, all dealing with other people, all ethics is in the phenomenal world. As a most complete statement of truth, we would not think of applying such things as ignorance to God. Of him we say that he is excellence, knowledge, and bliss absolute. Every effort of thought and speech will make the absolute phenomenal and break its character. There is one thing to be remembered. That's the assertion, I am God, cannot be made with regard to this senses world. If you say in the sense world that you are God, what is to prevent you from doing wrong? So the affirmation of your divinity applies only to the non-mortal. If I am God, I am beyond the tendencies of the senses and will not do evil. Morality, of course, is not the goal of a man, but the means through which the freedom is attained. Vedanta says that yoga is one what makes men realize this divinity. Vedanta says that this is done by realization of the freedom within that everything will give way to that. Morality and ethics will all range themselves in their proper places. All the criticism against the Advaita philosophy can be summed up in this, that is, does not conduce to sense enjoyment, and we are glad to admit that. The Vedanta system begins with tremendous pessimism and ends with real optimism. We deny the optimism of the senses but assert the real optimism of the super senses. That real happiness is not the senses but above the senses, and it is what will lead to ruin through the senses. Abnegation has the greatest importance in our philosophy. Negation implies affirmation of the real self. Vedanta is pessimistic insofar and it negates the world of senses, but it is optimistic in its assertion of the real world.
Vedanta recognizes the reasoning power of a man a good deal, although it says there is something higher than intellect, but the road lies through intellect. We need reason to drive out all the old superstition, and what remains is Vedantism. There is a beautiful Sanskrit poem in which the sage says to himself, "Why weepest thou, my friend? There is no fear, nor death, nor thee. Why weepest thou? There is no misery for thee, for thou art like infinite blue sky, unchangeable in thy nature. Clouds of all colors come before it, play for a moment, and passes away. It is the same sky. Thou hast only to drive away the clouds. We have to open the gates and clear the way. The water will rush in and fill in by its own nature because it is already there. Vedanta teaches the nirvana can be attained here and now, that we do not have to wait for death to react it. Nirvana is the realization of the self, and after having once known that, if only for an instant, never again can one be deluded by the mirage of personality. Having eyes, we must see the apparent, but all the time we know what it is. We have found out its true nature. It is the screen that hides the self, which is unchanging. The screen opens and we find the self behind it. All change is in the screen. In the sense, the screen is thin and the reality can almost shine through. In the sinner, the screen is thick and we are liable to lose sight of the truth that the Atma is there as well behind the saint screen. When the screen is wholly removed, we find it really never existed, that we are the Atman and nothing else. Even the screen is forgotten. The two phases of this distinction is life are first, that the man who knows the real self will not be affected by anything. Secondly, that the man alone can do good to the world. That man alone will have seen the real motive of doing good to others, because there is only one. It cannot be called egoistic, because that would be differentiation. It is only selflessness. It is the perception of the universal, not the individual. Every case of love and sympathy is an assertion of this universal, not I, but thou. Help another because you are in him and he is in you, is the philosophical way of putting it. A real Vedantist alone will give up his life for a fellow man without any compunction because he knows he will not die. As long as there is one insect left in the world, he is living. As long as one mouth eats, he eats. So he does on doing good to others and is never hindered by the modern ideas of caring for the body. When a man reaches this point of abnegation, he goes beyond the moral struggle, beyond everything. He sees in the most learned priest, in the cow, in the dog, in the miserable places, neither the learned man, nor the cow, nor the dog, nor the miserable place, but the same divinity manifesting itself in them all. He alone is a happy man, and that man who has acquired the sameness has even in this life conquered all the existence. God is pure. Therefore, such a man is said to be living in God. Jesus says, "Before Abraham was I am." That means that Jesus and others like him are free spirits, and Jesus of Nazareth took human form not by compulsion of his past action, but just to do good to humankind. It is not what when a man becomes free, he will stop and become a dead lamb, but he will be more active than any other being, because every other being acts only under compulsion, be alone through freedom. If we are inseparable from God, have we no individuality? Oh, yes, that is God. Our individuality is God. This is not the individuality we have now. You are coming towards that. Individuality means what cannot be divided. How can you call this individuality? 1 hour you are thinking one way and the next hour other way. The 2 hours after another way. Individuality is that which changes not. That is, beyond all things, changeless. It would be tremendously dangerous for this state to remain in eternity, because then the thief would always remain a thief and the blackguard a, a blackguard. If a baby died, he would have to remain a baby. The real individuality is that which never changes and will never change. That is the God within us.
Vedantism is an expansive ocean on the surface of which a man of war could be near a catamaran. So, in the Vedantic ocean, a real yogi can be by the side of an idolater or even an atheist. What is more is the Vedantic ocean. The Hindu, Mohammedan, Christian, and Parsi all are one, all children of the Almighty God. Thank you. I have read till this now. In the next day, we will study or read about the three main school of Vedanta. So that will be a very interesting thing. Thank you for listening to me. Thank you, Sohail. We were talking today of the unity, and see, Sohail has touched that part that Thakur was preaching through his life, and also Jesus's part as we are celebrating Easter, Christians especially celebrating Easter. একটা কথা বলি, জন দ্য ব্যাপটিস্ট যেরকম আমরা বাইবেলে পাই নিউ টেস্টামেন্টে, তো জন তো দিব্য মানুষ ছিলেন, এবং যখন ভগবান যিশু জনের কাছে গেলেন, ওদের যে দীক্ষা দান হয় যে জলের মধ্যে, তো তখন ব্যাপটাইজ যেটা বলা হচ্ছে, তো জন বলছে, হ্যাঁ আমি প্রভু তোমাকে কি ব্যাপটাইজ করব, তুমি আমায় করো। সর্বপ্রিয়ানন্দজির ইস্টার ইন্সপিরেশন লেকচারে শুনছিলাম, উনি বলছেন যে জন বুঝতে পেরেছিল যে স্বয়ং ভগবান আসছেন, কেন তার সাধন জীবন ছিল, তার আধ্যাত্মিক জীবন খুবই গভীর, তারাই চিনতে পারে ঈশ্বরীয় মানুষকে। যীশু খ্রিস্টকেই বা কজন চিনতে পেরেছিল সেই যুগে, না হলে কি আর ওনাকে ক্রুশবিদ্ধ হতে হতো? ঠিক সেরাম শ্রীরামকৃষ্ণ, চৈতন্য মহাপ্রভু সবই, যখন ভগবান আসছেন রাম, খুব কম সংখ্যক মানুষই তাকে চিনতে পারেন যাদের আধ্যাত্মিক জীবন আছে। তো জনকে পরবর্তীকালে জিজ্ঞাসা করা হলো যে কিছু বলো যীশু খ্রিস্টের নিয়ে, তখন জন বলছে একটা কথা, শুধু একটাই শব্দ বলছে, বলছে বিশ্বাস, ফেথ। বলছে এইটা হয়ে গেলেই হয়ে গেল, আর কিছু চাই না। আমাদের এই ইস্টারে ভগবান যিশুর কাছে, ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের কাছে এই প্রার্থনা যেন এই ফেথটা আমাদের হয়, এই বিশ্বাসটা যেন হয়। বিশ্বাস হয়ে গেলেই তো হলো। যেরকম জন বলছে না পিটারকে, যখন জলের মধ্যে তার ক্লোজ ডিসাইপল তাকে বলছে, যখন ঝড় উঠেছে নদীতে, বলছে তুমি আমার উপর বিশ্বাস রাখো। এই বিশ্বাস যেন হয় আমাদের, এই প্রার্থনা করি। আমরা ময়ূকের কাছে যাব। ময়ূক আমাদের রঘুনাথ আনন্দজির সোহেল পল্লব বেদান্ত থেকে সেই পর্যায়ে, সেই যে ভাব সেটা কি ধরে যে এই বেদান্তের পরবর্তীকালে ওয়েস্টে যে রঙ্গনাথানন্দজি বিভিন্ন জায়গায়, বড় বড় ইউনিভার্সিটি, হার্ভার্ড থেকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায়, ইন্ডিয়ার এম্বাসি হয়ে পর্যন্ত গেছেন, সেখানে এই ভারতবর্ষের যে ঐতিহ্য বেদান্ত ছড়িয়েছেন। তার জীবনের কিছু উপলব্ধি, তার জীবনের কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা শুনছিলাম আমরা ময়ূকের থেকে বাংলায়, এবং ময়ূকী আমাদের আজকে শেষ স্পিকার, আমরা সেই কথাগুলো শুনবো। ময়ূক। হ্যালো, পড়ছিলাম জীবন আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছে, এবং স্বামী রঙ্গনাথনজি মহারাজের যে বিশাল কর্মকাণ্ড সেগুলোরই উল্লেখ ছিল। সম্ভবত আজকেই এই বইটা শেষ হতে চলবে। তো পেজ নাম্বার 38 থেকে আমি পড়ছি। স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ ছিল রামকৃষ্ণ মিশন নিজেকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখবে। সেই অনুসারে আমি কখনো সক্রিয় রাজনীতিতে জড়াইনি, তবে আমার একটা প্রবল আগ্রহ ছিল এটা দেখবার যে আধুনিক ভারত যেন আস্তে আস্তে একটা মানবতা ধর্মী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। 1960-এ আমি যখন বক্তৃতা সফরে তামিলনাড়ুর কোডাইকানালে, তখন খবর পেলাম আমি যে বাড়িতে রয়েছি তার খুব কাছে এক বাংলোতে গৃহবন্দী হয়ে রয়েছেন কাশ্মীরের শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। 1947-এ ব্রিটিশ যখন ভারত ছাড়লো, তখন তারা ভারতের কয়েকশো দেশীয় মহারাজা বা নবাবকে জানিয়ে গেল যে তাদের পক্ষে ভারত বা পাকিস্তান যে কোনো দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা রইল। কাশ্মীরের মহারাজা স্বেচ্ছায় ভারতে অন্তর্ভুক্ত হলেন। তার পিছনে ছিল জম্মু ও কাশ্মীরের সংখ্যাগুরু মুসলিম জনসাধারণের
আগেই যাদের ন্যাশনাল কনফারেন্সে একত্রিত করেছিলেন শেখ আবদুল্লাহ। যাশোক কাশ্মীরের মহারাজের এই সিদ্ধান্তে পাকিস্তান ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে দলে দলে সশস্ত্র উপজাতীয়দের পাঠিয়ে দিল কাশ্মীরের আক্রমণে। যদিও কাশ্মীরের উপত্যকা থেকে ভারত তাদের প্রায় বিতাড়িত করেই দিল, উপত্যকার পশ্চিমাংশের একটি পার্বত্য অঞ্চল তারা অধিকার করে রাখলো, এখন যার নাম পাক অধিকৃত কাশ্মীর। এই পরিপ্রেক্ষিতে শেখ আবদুল্লাহর সঙ্গে দেখা করার আমার বিশেষ ইচ্ছা হলো। আমার সঙ্গে এর আগে শেখ আবদুল্লাহর দেখা হয়েছিল করাচিতে। আমি করাচি থেকে যখন কাশ্মীরে গিয়েছি, গুলমার্গ গিয়ে শুনলাম আমি যে বাড়িতে রয়েছি করাচির এক পরিবারের অতিথি হয়ে, তার ঠিক পাশের বাড়িতেই রয়েছেন জওহরলাল নেহরু, শেখ সাহেব, মৌলানা আজাদ, লাহোরের ইফতিকার উদ্দিন, আরো কয়েকজন জাতীয় নেতা এবং দুই শিশুপুত্র সহ ইন্দিরা গান্ধী। দিল্লিতে তখন INA বিচার চলছিল। সেই নিয়ে কথাবার্তা বলতেই তারা যখন সেখানে জড়ো হয়েছিলেন, তাদের থাকার সমস্ত ব্যবস্থা করেছিলেন শেখ আবদুল্লাহ। যশোক আমি সেই বাড়িতে জওহরলালজির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি তার ঘরে আমাকে স্বাগত জানালেন। সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলো। আমি বললাম, আপনি তো আপনার বইয়ের এক জায়গায় বিবেকানন্দের একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন এই কথা লিখে যে বিবেকানন্দ এক ধরনের ধর্মভিত্তিক বস্তুতান্ত্রিকতা প্রচার করেছেন। নেহরু বললেন, তাই করেছি নাকি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তিনি তার মূল্যায়ন বদলে ফেলে বললেন, আহমেদনগরে জেলে বন্দি থাকার সময় বিবেকানন্দের অনেক বাণী ও রচনা পড়ার সুযোগ তার হয়েছিল। সেটাই তার মনোভাব বদলের কারণ। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সেই নতুন মূল্যায়ন প্রকাশিত হবে তার নতুন বই ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়াতে, যা তখন কলকাতার এক প্রেসে ছাপা হচ্ছিল। আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে বাইরে শেখ আবদুল্লাহর ব্যবস্থাপনায় জাতীয় নেতাদের জন্য যে টি পার্টির আয়োজন হয়েছিল তাতে যোগ দিলাম। এরপর করাচি ফিরে ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়ার এক কপি কিনে সানন্দে আবিষ্কার করলাম সেখানে রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে 5 পাতা জোড়া সশ্রদ্ধ আলোচনা এবং অনুরূপ সশ্রদ্ধ প্রসঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ, আদি শঙ্করাচার্য ও অন্যান্যদের সম্বন্ধে। জওহরলাল লিখেছেন, ভারতবর্ষের অতীতে গভীরভাবে সমাহিত এবং ঐতিহ্যে সম্পূর্ণভাবে গৌরবমণ্ডিত হয়ে বিবেকানন্দ ছিলেন জীবন সমস্যার সমাধানে আধুনিক মনোভাবাপন্ন। অতীত ও বর্তমান ভারতবর্ষের মধ্যে তিনি সংযোগকারীর এক সেতু। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দিল্লিতে এক ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি ভারতীয় যুবকদের কাছে দৃঢ় কণ্ঠে আবেদন জানিয়েছিলেন বিবেকানন্দ অন্তত 2টি বই পড়তে, লেকচার্স ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়া, ভারতে বিবেকানন্দ, এবং লেটার্স অফ বিবেকানন্দ, স্বামীজির পত্রাবলী। এই পটভূমিকায় আমি শেখ আবদুল্লাহর সঙ্গে দেখা করার জন্য তামিলনাড়ু সরকারের অনুমতি চাই। অনুমতি পেয়ে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আগেই বলেছি তিনি তখন গৃহবন্দী। সেটা 1960 সাল। সিকিউরিটি গার্ডরা আমাকে শেখ সাহেবের বাড়ির একতলা হলঘরে নিয়ে গেলেন। তিনি ওপর থেকে নেমে এসে আমার মুখোমুখি বসলেন। আমি বললাম, এটা কিন্তু আপনার উপযুক্ত জায়গা নয়। আপনার স্থান দিল্লির কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়। জবাব এলো, কি করব, দিল্লির রাজনীতির বদমাইশগুলো আমাকে ওখান থেকে এখানে আটকে রেখেছে। আমি বললাম, নিশ্চয়ই তার কিছু কারণ আছে, তারা তো আপনার সঙ্গেই ছিল। তা আর আপনিও তো কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাজনৈতিক নেতাদের বন্দী করেছেন। তিনি বললেন, ভারতকে কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান ও কাশ্মীরের সঙ্গে আলোচনা বসতে হবে। আমি বললাম, সবচেয়ে ভালো হয় কি জানেন, আগে কাশ্মীর আর ভারতের এক হয়ে জুড়ে যাক, তারপর কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা হোক। বাধা দিয়ে শেখ সাহেব তৎক্ষণাৎ বললেন, তা হতে পারে না। আমি বললাম, খবরের কাগজের রিপোর্ট থেকে যা দেখছি, আপনাকে এখানে সারা জীবন আটকে রাখা হতে পারে। আমি সেটা চাই না। 20 মিনিট কথার অনুমতি ছিল, ততক্ষণে সেটা 2 ঘন্টায় পৌঁছেছে। তিনি ওপরে তার ঘরে গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন। তারপর আরো 2 ঘন্টা আলোচনা চললো সেই একই ভঙ্গিতে।
সোজাসুজি, খোলামেলা। যখন তিনি ওপরে গিয়েছিলেন তখন সিকিউরিটি অফিসার আমাকে বলিলেন যে শেখ সাহেবের সঙ্গে তিনি কাউকে এমন অবাধে খোলাখুলি কথা বলতে ও শেখ সাহেবকেও ওইভাবে উত্তর দিতে আগে কখনো দেখেননি। 4 ঘন্টা হওয়ার পর খেয়াল করলাম আমাকে মাদ্রাজে ট্রেন ধরতে হবে। তখন ডক্টর রাধাকৃষ্ণন সঙ্গে দেখা করার কথা, অতএব ট্রেনে উঠে দাঁড়ালাম। শেখ সাহেব আমার পিঠে হাত রেখে সিকিউরিটি অফিসারের থেকে কয়েক ফুট দূরে নিয়ে গিয়ে মিষ্টি করে জিজ্ঞাসা করলেন, দিল্লির ওপর মহল থেকে কি আপনি কোনো বার্তা এনেছেন? আমি বললাম, না, আমি নিজে থেকে আপনার কাছে এসেছি। আমি আপনাকে ভালোবাসি, আপনাকে শ্রদ্ধা করি, আপনাকে কাশ্মীরের আটক দেখতে চাই না। আপনাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে পেলে খুশি হতাম। আরো বললাম, স্বামী বিবেকানন্দর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই কলকাতা থেকে আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেবো। স্বামীজি কাশ্মীর ও তার জনগণকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। শেখ সাহেব বললেন, আপনি পাঠান, বইগুলি পড়তে পেলে আমি অত্যন্ত খুশি হব। আরো বললেন, ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে আপনার দেখা হবে, ওকে আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাবেন। কেন্দ্রীয় প্রশাসনে উনিই একমাত্র বিচারবোধ সম্পন্ন মানুষ। আমি বললাম, আচ্ছা, তাই হবে। মাদ্রাজে ফিরে ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে দেখা করলাম। শেখ সাহেব যা চেয়েছিলেন এবং তার সম্বন্ধে যা বলেছিলেন সেসব ওকে বললাম। পরের আমার প্রতিশ্রুতি মতো কলকাতা থেকে রামকৃষ্ণ মিশন ইউনিভার্সিটি অফ কালচার এর মাধ্যমে স্বামীজির কয়েকটি বই পাঠিয়েছিলাম। বইগুলি পেয়ে শেখ আব্দুল্লাহ একটা সুন্দর চিঠিতে লিখেছিলেন, আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছি। বইগুলি পড়েছি। এর কয়েক মাস পর যখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় তখন দৃশ্যতই তার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে। সামনেই ছিল নির্বাচন, কিন্তু নির্বাচনী বক্তৃতাগুলিতে তিনি কোনো আঞ্চলিক মনোভাব ব্যক্ত না করে একটা জাতীয় বা দৃষ্টিভঙ্গিতে কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। আজ তার পুত্র ফারুক আব্দুল্লাহ সেই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যনীতিতেই বহন করে চলেছেন আরো দৃঢ়ভাবে। আর আমাদের পরস্পরের মধ্যে রয়েছে একটা উষ্ণ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। জাতীয় স্তর আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল হায়দ্রাবাদে 1 বছর আগে। খবরের কাগজে পল্লী সীতারামাইয়ার নামে অন্ধ্রপ্রদেশের জনৈক শক্তিশালী নকশাল নেতার কথা পড়েছিলাম। একদিন রামকৃষ্ণ মঠে আমার ঘরে শুয়ে আছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। আমি উঠে বসে সামনের চেয়ারে বসতে অনুরোধ করলাম। পরিচয় জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, আমি কন্যাপল্লী সীতারামাইয়া। আমি বললাম, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশি হলাম। তারপরে আধ ঘন্টা আমরা কথা বললাম। আমি বেশি, তিনি কম। দেখলাম মানুষটি স্বল্পভাষী, ভদ্র। আমি বললাম, এই যে কাণ্ডজ্ঞানহীন হিংসাত্মক কার্যকলাপ, যেমন কোথাও একজন পুলিশ কর্মী মারা, কোথাও একটা পোস্ট অফিস ধ্বংস করা, এতে যুক্ত হয়ে আপনারা কি পাবেন? এতে কি আমাদের সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতি কিছু উপায় হবে? বহুদিনের সংগ্রামে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি, একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছি। এখন সেটাকে আরো গণতান্ত্রিক করে তুলে এবং তার মধ্যে গেড়ে বসা অংশগুলিকে অপসারিত করেই কেবল আমরা আমাদের সাধারণ মানুষকে তুলতে পারবো। আচ্ছা, আপনাদের সবার প্রেরণার উৎস তো রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব। ভেবে দেখুন, সেখানে একজন সরকারি কর্মচারীকে হত্যার জন্য রাশিয়ার সরকার লেনিনের ভাইকেও মৃত্যুদণ্ড দিল। তখন লেনিনের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল? এর থেকে আপনারা শিক্ষা নিন। মানুষ খুনের যে নীতি তখন পর্যন্ত অনুসরণ করা হয়েছিল, লেনিন তাকে অনুমোদন করলেন না। পরিবর্তে তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের ইউরোপের যে অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তাকে কাজে লাগিয়ে লেনিন তার উদ্দেশ্যেও সফল হয়েছিলেন। আমি চাই এখানে আজ আপনারা সকলেই শিক্ষা গ্রহণ করুন। আরো লক্ষ্য করুন সাম্প্রতিক কালে কেমন করে এককালের ক্ষমতাবান সোভিয়েত রাষ্ট্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ছিটকে গেল। সীতারামাইয়া চুপ করে সব শুনিলেন, মাঝে মধ্যে দু একটা কথা বললেন, শেষে বিনীতভাবে বিদায় নিয়ে গেলেন। মনে হলো তার দিকে নকশালপন্থী কার্যকলাপের যে একটা পূর্ণ বিন্যাস করা দরকার সেটা তিনি ধরতে পেরেছেন। কিন্তু আমার সন্দেহ ছিল সেই আন্দোলনের উপর তার বোধহয় ততটা নিয়ন্ত্রণ ছিল না, এবং আন্দোলনকে বোধহয় আক্রমণাত্মক তরুণরাই কবজা করে ফেলেছিল।
বিবেকানন্দ সাহিত্য পড়ে আমার পরিষ্কার জানতে পারি ভারতের অতীত গৌরব আর বর্তমান অসহায়তা ও মহত্বের ভবিষ্যৎ গৌরব সম্ভাবনার কথা। আর লাইফ অফ রামকৃষ্ণ গ্রন্থের ভূমিকায় রোমারোলা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের বর্ণনায় লিখেছেন, বিশ্ব আত্মার অনুপম সুরলহরী। লাইফ অফ বিবেকানন্দ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি তার হৃদয় মনের ওপর বিবেকানন্দ সাহিত্যের প্রভাবের স্বরূপ তুলে ধরেছেন অসাধারণ ভঙ্গিতে। বিবেকানন্দ বাণী এক অসাধারণ সঙ্গীত, বেটোফেনের শৈলীতে রচিত, হৃদয় আলোড়িত হয়ে যায় তার ছন্দে। সময়ের হিসাবে তার বইয়ের সঙ্গে আমার ব্যবধান 30 বছরের, তবু সে বাণী স্পর্শ করা মাত্র আমার সারা শরীরের মধ্যে খেলে যায় ইলেকট্রিক শকের মতো এক আশ্চর্য শিহরণ। অনুমান করতে পারি কি প্রচন্ড ধাক্কা এবং প্রবল উচ্ছ্বাস তৈরি হয়েছিল যখন সে বাণী উচ্চারিত হয়েছিল অগ্নিময় শব্দে, স্বয়ং সেই বীরের মুখ থেকে, নাম যার বিবেকানন্দ। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি একটা ঘটনার কথা। 1921-এ ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে উপলক্ষে কলকাতায় এসে মহাত্মা গান্ধী বেলুড় মঠ দর্শনে এসেছিলেন। সঙ্গে কস্তুরবা গান্ধী ও মৌলানা মোহাম্মদ আলী। আলী সাহেব ইতস্তত করেছিলেন হিন্দু মন্দিরে ঢোকা উচিত হবে কিনা। তার সেই দ্বিধা দূর করে মঠের তখনকার সহাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের স্বামীজির ঘর প্রভৃতি ঘুরে দেখে গান্ধীজি বলেছিলেন, বিবেকানন্দ সাহিত্য পড়ে আমার ভারত প্রেম সহস্র গুণ বেড়ে গিয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর মতো একজন বিরাট সৃজনশীল নেতা কথা বললেন, অথচ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজনীতি শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিবেকানন্দকে ভুললেন ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ এবং হয়ে ওঠা স্বার্থকেন্দ্রিক ভোগবাদী ও চূড়ান্ত দুর্নীতি পরায়ণ। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষ একমাত্র দেশ দাবি করেন দেশের অঙ্গে কোনো ব্যাধি যদি থাকে তবে আমাদের জাতির হাত তার অব্যর্থ প্রতিকারও রয়েছে। বর্তমানে বহু দেশের প্রতিকারের যেসব ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেগুলো ব্যাধির চেয়েও ভয়ানক। তাই কোনো মিথ্যা জাতীয় দাবি নয়, এই সত্য এবং কেবল এই সত্যই আমাদের অনুভব করতে সাহায্য করবে উচ্চ স্তরে। এমন আমরা মূল্যবোধের যে অবক্ষয় দেখছি তা একটা সাময়িক পর্ব মাত্র, এটা কেটে যাবে। এরকম অভিজ্ঞতা আমাদের আগেও হয়েছে। অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাদের উপলব্ধি ও বিশ্বাস করতে হবে যে আমাদের জাতি নিশ্চয়ই বর্তমান ব্যাধির প্রতিষেধক প্রয়োগ করতে শিখবে এবং আগামী শতকে গড়ে তুলবে এক প্রগতিশীল, মানবমুখী, শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজ সংগঠন। পরিশেষে আমি উদ্ধৃত করব বিবেকানন্দের কুম্ভকোণম বক্তৃতার কিছু অংশ, দ্য মিশন অফ দ্য বেদান্ত শীর্ষক সেই বক্তৃতায় স্বামীজি সংক্ষিপ্ত আকারে ভারতের জনগণের কাছে এই ছোট্ট আবেদন সুস্পষ্ট ভাষায় উপস্থিত করেছিলেন, নিজেদের শেখাও এবং প্রত্যেককে শেখাও আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি। ঘুমন্ত আত্মাকে ডেকে তোলো, দেখো কিভাবে তিনি জাগেন। শক্তি আসবে, গরিমা আসবে, মঙ্গল আসবে, পবিত্রতা আসবে, যা কিছু শ্রেষ্ঠ সবই আসবে তখন যখন এই ঘুমন্ত আত্মা আত্মসচেতন কর্মশীলতায় জাগ্রত হয়ে উঠবে। ধন্যবাদ। জীবন আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছে বইটি আজকে এখানেই শেষ হলো। ধন্যবাদ ময়ূক। ময়ূকের এই বইটি আমরা বহু সপ্তাহ ধরে শুনছি এবং আজকে সমাপ্ত হলো। অপূর্ব লাগছিল সেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সময়কার বিভিন্ন হিস্টোরিক্যাল কথা এবং স্বামীজির যে চিন্তা, রামকৃষ্ণ মঠের যে ভূমিকা, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজি কিভাবে স্বামীজির চিন্তাকে সক্রিয় করে তুলেছিলেন সেই সময়কার রাজনীতিতে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে। খুব অপূর্ব লাগছিল, আমাদেরও যেন শিক্ষা দিল স্বামীজির সেই শেষ কটা কথা। আমরা যেন সেই আত্মা যেটা আমাদের মধ্যে সুপ্তভাবে আমাদের মধ্যে শুয়ে আছে, সেই আত্মাকে যখন আমরা জাগিয়ে তুলবো, আমাদের এই মাতৃভূমি এবং সঙ্গে সঙ্গে এই গোটা পৃথিবী সেই আনন্দময় অবস্থায় আমরা পৌঁছবো এবং আমাদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ববোধ, ভালোবাসা
এবং একত্ববোধ সেটি অনুভব হবে, যেটি বেদান্তের একদম শেষ কথা। অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে, আজকে যারা স্পিকার ছিল। আজকের মিটটা খুব স্পেশাল, খুব ডিপ, এবং সত্যি আমাদের সবার গায়ে যেন কাঁটা দিল। সবকিছু আমাদের মধ্যে যেন রয়ে গেল। আগামী মিটেও আমরা ঠাকুরমা স্বামীজি চাইলে এরকম সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ থেকে পড়বো, শিখবো, এবং প্রার্থনা করি ঠাকুরমা স্বামীজির কাছে আজ যেন আমাদের নিজ জীবনে, এবং যীশু খ্রিস্ট যেহেতু ইস্টার চলছে এখন, আমরা প্রার্থনা করে যেন তাদের যে শিক্ষা সেটা আমরা আমাদের নিজ জীবনে সেটি রূপান্তরিত করতে পারি। অনেক ধন্যবাদ। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।